Oh. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master V.P.S. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. To you will notice. Master C.V.V. Namaskaram to you will notice. Vasudeva. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణవేణి చదువుతావా? Vastavam. Case number 76. What is the treatment for carbuncle? It is curable with homeopathy? Yes, it is. Many cases were cured in our dispensaries. Here is an example of recent case. Carbuncle is one of the complications of the diabetes mellitus. How can we cure diabetes with homeopathy? The principle of homeopathy is the same. Treat the patient and not the disease. There are no specifics for diabetes. Insulin is secreted by the pancreas. When this secretion is absent in diseased condition, the absorption of sugars in food is disturbed. The disease is not in the pancreas, but it is in the constitution of the patient. If we treat him constitutionally with homeopathy, again the secretion starts and normalcy restores. Instead of understanding the constitution, if we supply artificial insulins, the case turns incurable. Many persons suffering from diabetes were cured in our dispensaries. The following case is an example. A lady, 47 years old, pumpy and short, of white complexion, came to our dispensary on 15th October 81 and reported the following symptoms. History. Smallpox at the age of 1 year. Pneumonia in the 3rd year. Jaundice in 1972. Malaria in 1949 for 3 months. She was getting fever and chills every alternate day. In the 6th year, she suffered from Acharya on legs. In 1947, she suffered from mucus dysentery with stomach pain. She suffered for 2 months. In her 25th year, she developed swelling of cervical lymph glands and right side of neck. It was diagnosed as bone TB and treated for 9 months. During that period, she was having extreme weakness. Many years earlier, she suffered from constipation and blood in stool. 2 years earlier, extreme weakness, profuse sweats and swelling of fingers and toes with redness. She was feeling better after massage. In 1976, she developed edema of feet. It was diagnosed as hypertension and treated. In her 7th year, all her family members, along with her, fell into a river while crossing it. All were saved. Since then, she developed fear of water. Even in dreams, she sees water and feels as if she was drawn in it. She went through 7 deliveries, 1 abortion in the 4th month. Present complaints. Arterial rashes all over the body since childhood. It was aggravated after eating groundnut, coconuts, and peas. The first symptom was nausea and vomiting with bitter taste. After vomitings, rashes started. Itching increased. Heaviness of body aggravated by bathing in cold water. Originally, she was habituated to cold water bath, but skin symptoms were aggravated. Constipation since childhood. She was passing stool once in 2 days. Extremely weak and unable to do any work. Profuse sweats, breathlessness, and weakness aggravated by walking and exertion. Pinprick pain on right side of chest since 1 year. Daily she was getting this pain 4 or 5 times.
mentally worried due to losses in business. All the time she used to think about their future and used to fear that they become poor. She could not recover from that shock. Sleeplessness developed after the above incident. She was going to bed at 10 p.m. and after 12 o'clock sleep was disturbed till 2 a.m. Fearful dreams also disturbed her sleep. Dreams of dead bodies, as if she was falling from a height and if she was falling into water. Immediately she startled, woke up from sleep. Another peculiar dream repeated frequently. While she was traveling in train, her family members got down at one station and could not get into the train. Menses was regular. Even at the age of 47, she did not attain menopause. She suffered from backache one day before menses. Since 1 year, she was getting headache aggravated by going into sun, by reading, by cinema, by concentrating the eyes on the object, and ameliorated by using spectacles. She had craving for chilies and sour things, toothache while eating sweets, craving for air, could not bear heat and warm places. She used to have the fan at full speed. Profuse sweats all over the body in all seasons, not ameliorating by fanning. Even though she covered for cool air, she craved for cool air, she was averse to ice creams and cool drinks. Always she was drinking very hot coffee or tea. Irritability and anger since 5 or 6 months. She used to react in a violent manner and could not control herself. Used to beat children, but later she repented for it. Apprehension that some bad things might happen. Constant worry and tension of the mind. Fainting by hearing bad news. Memory was poor. She used to search for the things which she put at one place. Could not bear sounds and noises of children. Bottom of the feet and placing the legs above ground level. She was morose, dull and used to sit alone. Easily moved to weep, aggravated by consolation. While reporting her mental symptoms, she wept. She could not bear jokes. On 15th October 81, Dr. Devi Bhaskar started the case with Calcarea Carb 200 one dose, as there was no improvement. On 12th November 81, Master E.K gave her opium 1M one dose. On 14th November 81, she reported that she had good sleep, maintained on placebo. Slowly, she started improving in all symptoms, mentally also better. The improvement continued till 12th March 82. As there was a relapse of many symptoms, opium 1M was repeated. On 19th March 82, she rushed to our dispensary with the severe headache. She was weeping with the pain. The pain started after exposing herself to the sun. Glonine 200 one dose relieved her from the trouble. Later, she was maintained on alfalfa. On 3rd April 82, Dr. Srinivas gave her Stapsagria 1M one dose basing on mental condition and continued alfalfa daily. On 1st May 82, she returned with Whitlow. Dr. K.S. Sastry prescribed FRSulf 200 one dose. Again, sleep was disturbed. On 2nd May 82 and 3rd May 82, Master E.K administered 2 doses of opium 200. She was better. But weakness, sugar in urine and blood, exhaustion and mental condition continued in the same way. On 16 June 82, Master prescribed Sornum 200 one dose with placebo daily. She improved in all aspects except sugar till 26th August 82. Sornum 1 was given and alfalfa daily. Sleep, constipation and weakness improved till 12th December 82. As there was no further change, Sornum 1 was repeated. On 16th December 82, she had fainting fit with profuse sweating and coldness of body. I administered China 200 one dose. Immediately she recovered. FP3X was given daily till 27 January 83. She improved in her general condition. As she was weak on 27 January 83, China 200 was repeated. Sweating better, weakness better, and she could not attend household duties. China 200 was repeated on 13th February 83, and one was given on 11th April 83. The totality changed. She developed polyuria, burning sensation of hands and feet, and excessive thirst. As the symptoms were relapsing frequently, Master E.K administered sulfur 200 one dose
on 16th May 83 and repeated on 2nd June 83. But there was no marked change. On 9th June 83, he prescribed Natramur 31 dose, after which she felt better. On 15th June 83, Natramur 200 was given. On 28th July 83, a small boil started at the lumbar vertebral area. She developed nausea, chills, and intense smarting at the boils. Arsenicol 201 dose. Pain was intense. She was weeping and rolling on the ground with pain. I administered Veralinum 201 dose. No change. On 1st August 83, the boil was purple in color without any content inside. Pain was at a high degree. She had no sleep in the previous night. I administered Carboanimalus 201 dose. Pain was slightly better, but the boil increased in size. That night she slept well, maintained on placebo. On 4th August 83, again the pain was severe. Repeated Carboanimalus 201 dose. As there was no change in the condition, I advised her to be admitted in our nursing home. On 5th August 83, I prescribed Carboanimalus 1M. The boil bursted, oozing white pus. Then I noticed that the ulcer was deep in the skin. The sugar in the urine was 4 plus. She was restless, sleepless, and the pain was intense. She could not sit or stand in one position for some time. Appetite was poor. The area of the skin around the ulcer was red and hard. She was dull, sleepy, and morose sometimes. On 7th August 83, Master E.K administered Tuja 30 and repeated the same on 8th August 83. On 9th August 83, she was semi-conscious with hard bonding pulse. Master administered opium 200 one dose. She recovered from semi-consciousness. Repeated the same on 10th August 83. Two more ulcers started in the right groin and on the face. So there was no change in the condition of the patient. The suffering was like hell. On 13th August 83, sulfur 30 was given. On 14th August 83, she was hysterical, muttering something, exposing her parts of body. I administered Iosamus 201 dose. No change in ulcers, no sleep. Historical symptoms disappeared. On 15th, hysterical symptoms disappeared. On 15th August 83, the edge of the ulcers turned black. She could not bear the heat in the room. She wanted cool application and cool breeze. Master administrator Sakelkar 201 dose, with which she had sound sleep on 15th August 83. She expressed suffocated feeling, constriction in the chest, and difficulty in swallowing food. I administered Lexis 201 dose. No improvement. Again, I administered Sakelkar 201 dose. Better. During the above period, constipation was severe and she passed motion once in 5 to 6 days. Urine was scanty and red in color. After the second dose of Sakelkar, urine quantity increased. On 18th August 83, as the suffering was more, Sakelkar 1M was given. The ulcer in the groin was healed. Urine sugar came to 2 plus. Sleep was completely normal. No pain in the ulcer. But pus was abundant. Bowel movement regular. Maintained on placebo till 22nd August 83. Again, pain started in the ulcer. Repeated Sakelkar 1M. Pain continued. On 23rd August 83, administered sulfur 31 dose. The improvement was very low and the action of the rest was not sustaining. Started improving speedily. On 28th August 83, urine sugar was nil, but there was a little pain in the ulcer. Repeated sulfur 3 and placebo daily. The quantity of pus was reduced. Weakness better. She could move normally. Husband was admitted in the general hospital with renal failure. Doctors declared that his condition was hopeless, so he wanted to see his wife. Family members did not inform the father's condition to the mother, but doctors declared their inability. They wanted to take her to the hospital. I agreed. She went there, saw her husband, and returned without any shock. She could withstand the situation. This was the first time in her life to withstand that type of situation. Previously, she used to paint. On 4th September 83, she complained of intense pain in the right upper limb, old symptom. As the pain was severe, I repeated sulfur 30.
relieved from pain, no intense in the mind, no worry, sleep better, appetite better, bowel movement regular, maintained on placebo. 24th September 83, she felt little weakness, repeated the drug. As she was completely better and the ulcer is almost healed, we discharged her from the nursing home on 28th September 83. We advised her to continue the treatment for a few more months. Vaste. వాస్తే అండి కేసులో వీడికి ఫస్ట్ డాక్టర్ భాస్కర్ గారు కాల్కేరియా కార్బ్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. మేబీ అక్కడ వీడికి ప్రొఫ్యూజ్డ్ స్వెట్స్ పడుతున్నాయి, క్రేవింగ్ ఫర్ హెయిర్, కుడ్ నాట్ బేర్ heat and warm places. She used to have the fan at full speed, profuse sweat all over the body in all seasons, and not ameliorated by fanning. మేబీ ఆ సిమ్టమ్ అది బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ కాల్కేరియా కార్బ్ ఇచ్చుంటారేమో అని అనుకుంటున్నా అండి. కానీ ఆవిడకి సిమ్టమ్స్ లో బెటర్మెంట్ లేదు. ఈవిడికి మెయిన్ గా చిన్నప్పుడు కొంచెం న్యూమోనియా ఉంది, 3rd year లో స్మాల్ పాక్స్ వచ్చింది 1 year ఏజ్ ఉన్నప్పుడు, తర్వాత జాండీస్ కూడా వచ్చింది, మలేరియా వచ్చింది. అలాగే 9 months ఉన్నప్పుడు 25th year ఆవిడకి 25 సంవత్సరాల వయసులో బోన్ టీబీ కూడా వచ్చింది. 9 months ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈవిడికి చెప్పింది ఆవిడ 7th year లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ నదిలో పడిపోవడము, అందరూ దాని నుంచి సేవ్ అయ్యారు. బట్ అప్పటి నుంచి ఆవిడకి ఒక రకమైన వాటర్ అంటే భయము, ఇంకా కళల్లో కూడా ఇవ వాటర్ పడిపోతున్నట్టు, ఎవరో తోసేసినట్టు అలా కళలు రావటం అది ఒక పాయింట్ ఉంది. ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ లో వచ్చేసి ఆవిడకి ఓవరాల్ గా అర్టికేరియల్ ర్యాష్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఉంది. ఈ గ్రౌండ్ నట్స్, కోకోనట్ అండ్ పీస్ అవి తిన్నప్పుడు ఆవిడకి అదే ఎక్కువ అవడము, నాసి అది వచ్చి వామిటింగ్ అయ్యాక బిట్టర్ టేస్ట్. ఆఫ్టర్ వామిటింగ్ ర్యాషెస్ స్టార్టెడ్, ఇచ్చింగ్ ఇంక్రీజ్. వామిటింగ్ అయ్యాక ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయని చెప్పారు. అగ్రివేటెడ్ బై బాతింగ్ ఇన్ కూల్డ్ వాటర్, చల్లనీళ్ళతో స్నానం చేస్తే ఆవిడకి ఈ ఇచ్చింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒరిజినల్ గా ఆవిడకి చల్లని వాటర్ తో స్నానం చేయడం ఇష్టం అని చెప్పారు, కానీ స్కిన్ సిమ్టమ్స్ మాత్రం అగ్రివేట్ అయిపోతుంది. ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచి కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఉంది. ఈవిడికి మాస్టర్ ఈకే మాస్టర్ గారు 12th November లో ఓపీఎం ఇచ్చారు. నేను అనుకోవడం మేబీ ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అది బేస్ చేసుకొని ఆమెకి ఓపీఎం ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఆవిడకి అత్తమాటు డ్రీమ్స్ అవి కూడా రావటము, ట్రైన్ లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్రైన్ మిస్ అయినట్టు ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉండిపోవడంతో తర్వాత కొంచెం బెటర్ వచ్చింది అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ బెటర్మెంట్ తగ్గితే మళ్ళీ ఓపీఎం ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి సడన్ గా హెడేక్ వస్తే ఇక్కడ గ్లోనైన్ 200 తో తగ్గిందన్నారండి. తర్వాత ఆల్ఫా ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడ బిజినెస్ లో లాస్ అవ్వటము, దానివల్ల ఆవిడకి నిద్ర పట్టకపోవడము, అవన్నీ పాయింట్స్ బేస్ చేసి ఇక్కడ శ్రీనివాస్ మాస్టర్ గారు స్టాప్సాగ్రియా 1 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆల్ఫా ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఆవిడకి బాయిల్ వస్తే కేఎస్ శాస్త్రి గారు ఎఫ్ఆర్సల్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి మళ్ళీ స్లీప్ అన్నది డిస్టర్బ్ అయింది, మళ్ళీ ఓపీఎం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత బెటర్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ బెటర్ వీక్నెస్, షుగర్ ఇన్ యూరిన్ అండ్ బ్లడ్, ఎగ్జాషన్, మెంటల్ కండిషన్ కంటిన్యూ ఇన్ ద సేమ్ వే, అవన్నీ కూడా సేమ్ ఉన్నాయని చెప్పారు. తర్వాత వీడికి సోర్ణం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత కొంచెం సోర్ణం 200 ఇచ్చాక ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు, ఎక్సెప్ట్ షుగర్ తప్పించి. తర్వాత సోర్ణం 1M కూడా ఇచ్చారు. మేబీ అంటే వీడికి ఆర్టికేరియల్ ర్యాష్ అది ఉండటము, అది ఈ చన్న నీళ్ళతో స్నానం చేస్తే అది ఎక్కువ అవటము, అలాగే ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ అవి కూడా సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు కూడా సోర్ణం అది ఇస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. మేము అలా ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను అండి. తర్వాత ఏదన్నా వీటికి ఒకసారి ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్ వచ్చి ఫిట్ వచ్చి పడిపోతే ఆ కండిషన్ లో బుజ్జి మాస్టర్ గారు చైనా 200 ఇచ్చారు. తర్వాత చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ అది వస్తే చైనా 200 నుంచి 1M దాకా రిపీట్ చేశారు. తర్వాత వీటికి మొత్తం టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అన్ని చేంజ్ అయ్యాయి. పోలియూరియా స్టార్ట్ అయింది, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్, ఎక్సెసివ్ థర్స్ట్, ఎక్కువ దాహము, ఇవన్నీ వచ్చాయి. సిమ్టమ్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా రిలాప్స్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈకే మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు.
తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద మార్కెట్ సిమ్టమ్ ఏమీ రాలేదు. తర్వాత నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చాక షీ ఫెల్ట్ కొంచెం బెటర్ అన్నారు. మళ్ళీ నాట్రమోర్ 230 తర్వాత మళ్ళీ 200 కూడా ఇచ్చారు. ఐ థింక్ ఈవిడికి ఎండలోకి వెళ్తే అగ్రవేట్ అవ్వటము, ఈ ఎండ పడకపోవడము సిమ్టమ్ కూడా ఉంది. మేబీ దాన్ని బేస్ చేసి ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. ఈ నాట్రమోర్ తర్వాత ఆవిడకి బాయిల్ అది రావటము, తర్వాత ఇక్కడ బాగా సివియర్ షీ వాజ్ వీపింగ్ అండ్ రోలింగ్ పెయిన్ వచ్చేసింది. డెవలప్డ్ నాసియా, చిల్స్ అండ్ ఇంటెన్స్ స్మాటింగ్ అట్ ద బాయిల్స్. దాని రిలేటెడ్ గా వరోలినం 200 ఇచ్చారు భుజం, అయినా కూడా చేంజ్ ఏం రాలేదు. అవి తర్వాత పర్పుల్ కలర్ లోకి వచ్చి హార్డ్ గా ఉండడంతో కార్బో యానిమాలిస్ 200 తో స్టార్ట్ చేసి అయినా కూడా పస్ కూడా బయటకు రావడంతో 1M దాకా ఇక్కడ రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత ఆవిడకి కొంచెం బెటర్ అయింది. దాని తర్వాత అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు అదేదో పైన వచ్చింది కాదు, డీప్ రూటెడ్ గా ఉంది ఈ బాయిల్స్, అది స్కిన్ కండిషన్ అని నోటీస్ చేశామని చెప్పారు. అల్సర్ డీప్ ఇన్ ద స్కిన్ అని చెప్పారు. ద షుగర్ ఇన్ ద యూరిన్ వాజ్ 4+ ఉంది ఇక్కడ. తర్వాత రెస్ట్లెస్, స్లీప్నెస్ అండ్ ద పెయిన్ వాజ్ ఇంటెన్స్, ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంది. ఇంకా ఆవిడ అప్టైట్ వాజ్ పూరింగ్. ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్కిన్ అరౌండ్ ద అల్సర్ రెడ్ అండ్ హార్డ్. షీ వాజ్ డల్, స్లీపీ అండ్ మరస్ సమ్ టైమ్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈకే మాస్టర్ గారు తూజా 30 ఇచ్చారు. అదే సేమ్ మళ్ళీ తూజా 38 ఆగస్ట్ అండ్ 9th ఆగస్ట్ లో కూడా రిపీట్ చేశారు. షీ వాజ్ సెమీ కాన్షియస్ విత్ ఆడ్ బౌండింగ్ పల్స్. ఆ కండిషన్ కి బౌండింగ్ పల్స్ బేస్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఓపీఎం 200 ఇచ్చారు. షీ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ సెమీ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. రిపీటెడ్ ద సేమ్ ఆన్ 10th ఆగస్ట్ 83. మళ్ళీ ఇవిడికి ఇక్కడ 2 more అల్సర్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది, రైట్ గ్రాయిన్ అండ్ ద ఫేస్ అని చెప్పి. సో దేర్ వాజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఇంకా ఆవిడకి సఫరింగ్ వాజ్ లైక్ హెల్. ఆవిడ చాలా విపరీతమైన బాధపడుతున్నారని చెప్పారు. సో సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత హిస్టారికల్ సిమ్టమ్స్, ఈ న్యూట్రింగ్ అంటే ఆవిడ బాడీ పార్ట్స్ అవి ఎక్స్పోజ్ చేయడము, ఈ ఎక్యూట్ కండిషన్ బేస్ చేసి ఆ కండిషన్స్ తగ్గట్టుగా అయోసామస్ 200 ఇచ్చారు. అల్సర్స్ అయితే తగ్గలే, కానీ హిస్టరికల్ సిమ్టమ్స్ ఆవిడకి హిస్టరికల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి డిసపేర్ అయ్యాయి అయోసామస్ 200 తో. తర్వాత షీ వాంటెడ్ టు అప్లికేషన్ అండ్ కూల్ బ్రీజ్. మాస్టర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సెకల్కర్ 200 ఇచ్చారు. దాంతో షీ హ్యాడ్ సౌండ్ స్లీప్ ఆన్ 15th 883. షీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సఫికేటెడ్ ఫీలింగ్, కాన్స్ట్రిక్షన్ ఇన్ ద చెస్ట్ అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్ ఫుడ్. ఆ సఫకేషన్, ఈ ఫుడ్ అది మింగలేకపోవడము, ఆ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసి లెక్సిస్ 200 ఇచ్చారు. బట్ ఆవిడకి ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని చెప్పారు. మళ్ళీ అప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ సెకెల్కరే రిపీట్ చేశారు. తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ సివియర్ అండ్ షీ పాస్డ్ మోషన్. ఇంకా కాన్స్టిపేషన్ ఎర్లియర్ 2-3 days కొంటే ఇప్పుడు 5 to 6 days వరకు గ్యాప్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. యూరిన్ వాజ్ స్కాంటీ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ సెకెల్కర్ యూరిన్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఈ సెకెల్కర్తో ఆవిడకి యూరిన్ ప్రాబ్లము కొంచెం బాగా క్వాంటిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఎర్లియర్ చాలా తక్కువ ఉంది. తర్వాత సెకెల్కర్ 1M వరకు రిపీట్ చేశారు. అప్పుడు ద అల్సర్ ఇన్ ద గ్రాయిన్ వాజ్ హీల్డ్. ఫస్ట్ యూరిన్ షుగర్ కేమ్ టు 2+. ఈ సెకెల్కర్ తర్వాత ఆవిడకి అల్సర్ హీల్ అయింది అండ్ యూరిన్ లో షుగర్ కూడా బాగా తగ్గిందండి. షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్, నో పెయిన్ ఇన్ ద అల్సర్ అని చెప్పారు. తర్వాత సెకెల్కర్ 1M కూడా రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు, ఎందుకంటే మళ్ళీ రెమెడీస్ ఇండికేట్ అయిన రెమెడీస్ యాక్షన్ సస్టైన్ చేయలేకపోతున్నాయని. తర్వాత ఆవిడ వాళ్ళ హస్బెండ్ హాస్పిటల్లో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ తో ఉంటే ఇంకా డాక్టర్స్ ఆయనది హోప్లెస్ కండిషన్. ఒకసారి ఆయన ఆవిడని చూడాలనుకుంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ముందు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వెళ్ళమని పంపించారు. ఎర్లియర్ ఆవిడ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, చిన్న కాన్స్టెంట్ వరీ అండ్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్ పెయింటింగ్ బై హియరింగ్ బ్యాడ్ న్యూస్. అంటే చిన్న బ్యాడ్ న్యూస్ ఉన్నా ఆవిడ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేది. ఈ కండిషన్ లో ఆవిడ వాళ్ళ హస్బెండ్ ని చూడడానికి వెళ్ళి చాలా కంట్రోల్డ్ గా, బ్యాలెన్స్డ్ గా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది, ఎలాంటి ఇబ్బంది ఫేస్ చేయలేదని చెప్పారు ఇక్కడ. This was the first time in her life to withstand the type of situation. Previously she used to paint. ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఆవిడ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఫేస్ చేసింది అని చెప్పారు.
తర్వాత 4th September 83లో ఇంటెన్స్ పెయిన్ ఆన్ ద రైట్ అప్పర్ లింబ్. అది ఈ ప్రాబ్లం ఎర్లియర్ ఉందన్నారు. పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడంతో ఇక సల్ఫర్ 30 ఇచ్చా అన్నారు. తర్వాత వీడికి రిలీవ్ అయింది పెయిన్ నుంచి, టెన్షన్స్ కూడా తగ్గే, వర్రీస్ అన్ని తగ్గాయి అన్నారు. స్లీప్ కూడా బెటర్ అయింది అన్నారు. అప్టైట్ బెటర్ అయింది, బౌల్ మూమెంట్ రెగ్యులర్, మెయింటైన్డ్ ఆన్ ప్లాస్పోర్డ్ ఆన్ 24th September 83. She felt little weakness, repeated the drug as she was completely better and the ulcer is almost healed. మొత్తం ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఆవిడకి సల్ఫర్ 30తో ఇచ్చాక ఆవిడకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా బెటర్ అయ్యాయి. హాస్పిటల్ నుంచి కూడా డిశ్చార్జ్ చేశారు. వి అడ్వైజ్ హర్ టు కంటిన్యూ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ 2 more months అన్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ఓవరాల్ గా ఆవిడకి షుగర్ ని తగ్గించడంతో పాటు ఆవిడకి టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు ఇండికేట్ అయ్యే మెడిసిన్స్ వేసుకుంటా మళ్ళీ దానికి సపోర్టెడ్ గా సోర్నం సల్ఫర్ అవి ఇస్తా క్యూర్ చేశారండి వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, పూర్ణానంద గారు, మారుతి గారు, వాసుదేవ, ఈ కేసులో ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ కార్బంకుల్. డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి వచ్చినటువంటి కార్బంకుల్ ని మన హోమియోపతితో ఎలా ట్రీట్ చేయాలనే దానికి ఇది ఒక గైడింగ్ గా ఈ కేసు మన పనికొస్తుంది. మొదట్లో భాస్కర్ రావు అనేటువంటి డాక్టర్ గారు కాల్కేరే గారు 200 ఇచ్చారు. దాంతో రెస్పాన్స్ రాలేదు. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఓపిఎం ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత ఓపిఎం వీటిలో ఇలాంటివి డెవలప్ అయినప్పుడు హెపార్ సల్ఫ్ ఇలాంటివి ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత యాంటీసోరిక్ గా సోరినమ్ 1M 200 ఇచ్చినప్పుడు కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అంటే అక్కడ మియాజం మీద మాస్టర్ గారు ఓపిఎం ఇచ్చిన తర్వాత మియాజమాటిక్ సోరినమ్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఎక్యూట్ గా పెయింటింగ్ ఫిట్, ప్రొఫ్యూస్, సెట్టింగ్, కోల్డ్నెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేనేజ్ చేశారు. మారుతి గారు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళారు. సరే అండి. తర్వాత కార్బోయానిమాలిస్ 1M దాకా పోయిన తర్వాత కొన్ని క్లియర్ కట్ సిమ్టమ్స్. ఈ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది అల్సర్స్ టర్న్డ్ బ్లాక్. షీ కుడ్ నాట్ బేర్ ది హీట్ ఇన్ ది రూమ్. షీ వాంటెడ్ కూల్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి కార్బోయానిమాలిస్ లో నుంచి కేసు సెకేల్కర్ లోకి వెళ్ళింది. కాబట్టి మాస్టర్ గారు సెకేల్కర్ 200తో కొంతకాలం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. సఫకేషన్, కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ లెక్సిస్ ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఒక్క డ్రగ్ మీద మొత్తం కేసుని ట్రీట్ చేయడానికి వీలు కాలినప్పుడు అప్పటికి ప్రామినెంట్ గా ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఆ కేసుకి రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ ఇచ్చుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఇంటర్ కరెంట్ గా సల్ఫరు, సోరినము, తూజా ఇలాంటి యాంటీ మియాజమాటిక్ గా యాక్షన్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన నోసోట్స్ ఇచ్చుకుంటూ మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా ఇవ్వటం వల్ల ఒక్క డ్రగ్ మీద కాకుండా ఇన్ని డ్రగ్స్ ఇవ్వచ్చు అనే అనుమానం మనకు వస్తుంది. కానీ అంతకుముందు ఊరికే ఫెయింట్ అయిపోయేటువంటి ఆవిడ హస్బెండ్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి హోప్లెస్ కండిషన్ లో ఉన్నా కూడా ఆవిడ చాలా ధైర్యంగా ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసింది. అది మనకి ప్రీవియస్లీ షీ యూజ్ టు ఫెయింట్. ఇప్పుడు ఆవిడ అలా కాకుండా సిచ్యువేషన్ విత్ స్టాండ్ అయ్యేటువంటి టైప్ కి ఆవిడ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ అయిందంటే మాస్టర్ గారు వాడినటువంటి ఈ సిరీస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆవిడ కార్బంకుల మీదే కాకుండా ఆవిడ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మీద, వైటాలిటీ మీద కూడా వర్క్ చేస్తుందనేటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఈవెన్ దో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ వీ కుడ్ నాట్ హిట్ అనేటువంటి దానికి ఇది మాస్టర్ గారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. వాసుదేవ.
కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ. ఈ కేసే కదా చదువుకోవాల్సింది. అవును మేడం. మీరందరూ వ్యూస్ చెప్పినట్టున్నారు కదా, నేనే చెప్పాలి కదా. అవును మేడం. అవునండి. ఫస్ట్ ఎప్పటిలాగానే అంటే కార్బంకుల్ అనేది చాలా టఫ్ టు క్యూర్. అంటే అలోపతిలో అదంతా డ్రైన్ చేసేస్తారు, చేసి మళ్ళీ మందు రాసి మళ్ళీ కట్టేసి అలా, కానీ చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్, తగ్గదు కూడా చాలా కేసెస్. నేను బుజ్జిగారితో ఉన్నప్పుడు ఒక కేసుకి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు వాళ్ళు అప్పటికే. అప్పుడు బుజ్జిగారు నన్ను కూడా తీసుకెళ్లారు, అంటే బుజ్జిగారితో పాటు వెళ్ళారు అనమాట. ఆయన కేసు చూడటానికి హాస్పిటల్కి వెళ్తే, 7 హిల్స్ హాస్పిటల్ ఏదో సంథింగ్ ఉండేది వైజాగ్. అప్పుడు చూశాను ఫస్ట్ టైం కార్బంకుల్, చాలా పెద్ద కార్బంకుల్ వెనకాల వీప్ మీద వచ్చిందనమాట. ఆ బుజ్జిగారు అది కార్బోనిమాలిసే వేశారు, రిపీటెడ్ గా 230 అలా వేస్తే తగ్గి ఆయన మరి డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు. అదే నేను చూసింది. ఇక్కడ ఈ కేసులో వచ్చేసేటప్పటికి ఇప్పుడు లేడీ 47 years. అయితే ఈవిడికి మామూలుగా చిన్నతనం నుంచి చూసుకుంటే 1 year ఏజ్ అప్పుడు స్మాల్ పాక్స్, 3rd year లో న్యూమోనియా, 6 years ఏజ్ ఆర్టికేరియల్ ర్యాష్ ఆన్ లెగ్స్, ఇంతవరకు అలా అక్యూట్స్ లా వచ్చాయి. కాకపోతే ఈవిడ లైఫ్ అంతా టర్న్ అయిపోయింది ఎక్కడంటే 11th point లో ఆవిడ చెప్పారు చూడండి, 7th year లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో సహా ఆవిడ నదిలో పడిపోయారు, అప్పుడు అందరూ సేవ్ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఆవిడ వాటర్ అంటే భయం స్టార్ట్ అయింది, నిద్రలో కూడా వాటర్ దాంట్లో మునిగిపోతుంటే కళ్ళు వస్తాయి అని చెప్పారు. ఆ భయం ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే, ఇక్కడ 7th point లో ఆ కళలు రావడము, నెక్స్ట్ 14th point లో అప్రహెన్షన్, అంటే ఏదో ఒక బ్యాడ్ అయిపోతుందేమో అని, ఏదైనా నెగిటివ్ జరుగుతుందేమో అని ఒక ఆందోళన, కాన్స్టెంట్ వర్రీ, టెన్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్, ఫెయింటింగ్ బై హియరింగ్ బ్యాడ్ న్యూస్, ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడి నుంచే వీడికి హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎలా చెప్తా అంటే చూడండి, 6th point లో అంటే 13 years ఏజ్ లో డిసెంట్రీ, స్టమక్ పెయిన్ తో సఫర్ అయ్యారు 2 months. ఏది ఈ పడిపోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి అక్యూట్ కంప్లైంట్. నెక్స్ట్ 4th point లో 15 years ఏజ్ అప్పుడు మలేరియా వచ్చింది. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా పెద్ద జబ్బు ఏంటంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆఫ్ ద బోన్స్, బోన్ టీబీ వచ్చింది 25 years ఏజ్. అంటే ఇంతకు ముందు అన్ని కూడా క్యూర్ చేసుకోకపోవడం వల్ల, అంటే ఆ భయం తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇవన్నీ. దానికి ఈవిడ ఏకేటీ వాడుంటారు 9 months కోర్స్, అంటే అది యాంటీకాక్స్ ట్రీట్మెంట్. ఆ టైంలో ఆవిడకి ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఉండేదని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 3rd point లో 1972 అంటే 36 years ఏజ్ లో జాండీస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 10th point లో 40 years ఏజ్ అప్పుడు ఫిడల్ ఇడిమా వచ్చింది, అంటే అప్పుడు బీపీ ఉందని అర్థమైంది. 8th point లో వచ్చేసి కాన్స్టిపేషన్, బ్లడ్ ఇన్ స్టూల్ తో సఫర్ అయ్యారు. 9th point నెక్స్ట్, ఇది ఆర్డర్ కోసం చెప్తున్నాను అంతే. 2 years క్రితం మాస్టర్ దగ్గర రావడానికి 2 years క్రితం ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్, ఇవన్నీ కూడా దాని గురించి చెప్తా వచ్చారు. 7 deliveries, 1 abortion in 4th month. అయితే 47 years ఏజ్ వచ్చినా మెనోపాజ్ రాలేదు ఇంకా అని చెప్పారు ఆవిడ. అయితే మెన్స్ట్రువల్ సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు పెద్దగా. ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ లోకి వస్తే అది అక్కడంతా పాస్ట్ హిస్టరీ చెప్పారు. అయితే ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఈ అర్టికేరియల్ ర్యాష్ అది వచ్చిందని చెప్పారు చూడండి ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ లో. అయితే ఇది ఈ ప్రాబ్లం చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది, చిన్నప్పుడు కూడా సఫర్ అయ్యానని చెప్పారు. ఇక్కడ ఆవిడకి జనరల్ గా అగ్రవేషన్, వాంత్, కానీ ఇక్కడ ఈ అర్టికేరియల్ ర్యాష్ వరకు మాత్రం చల్లటి వాటర్ అగ్రవేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఒకటి మన స్కిన్ కంప్లైంట్ ఓన్లీ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒకటే మొడాలిటీ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది.
నెక్స్ట్ 8th పాయింట్లో చెప్పినట్టు ఈ సెకండ్ పాయింట్లో చూస్తే ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, కాన్స్టిపేషన్తో సఫర్ అయ్యారు చాలా సంవత్సరాలని చెప్పారు. సెకండ్ పాయింట్ కూడా కాన్స్టిపేషన్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 5th పాయింట్లో ఈ పిన్ ప్రిక్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద చెస్ట్. నా తర్వాత 9th పాయింట్ అంటే 1 year నుంచి హెడేక్స్ రావడం, ఇది సన్ అగ్రవేషన్, ఇవన్నీ ఉండడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 17th పాయింట్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇడిమా ఆఫ్ ద ఫీట్ అండ్ ప్లేసింగ్ ద లెగ్స్ అబౌవ్ గ్రౌండ్ లెవెల్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఉన్న కొద్దీ డిసీజ్ లోపలికి వెళ్తోందని అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ 3rd పాయింట్ చూస్తే ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్, అనేబుల్ టు డూ ఎనీ వర్క్. ఇది జనరల్ గా హెల్త్ ని కొట్టేస్తోంది. ప్లస్ 4th పాయింట్ క్లబ్ చేసి చూసుకుంటే ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్, బ్రెత్లెస్నెస్, వీక్నెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ 3rd, 4th పాయింట్ ని కనుక జాయిన్ చేసి చూసుకుంటే ఆ పీడల ఇడిమా ఒకటి వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏమైనా రాబోతుందా అని ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్లో చిల్లీస్ క్రేవింగ్, సవర్ థింగ్స్ క్రేవింగ్. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్లో కూడా అంతే, క్రేవింగ్ ఫర్ ఎయిర్, కుడ్ నాట్ బేర్ హీట్ ఆన్ వార్మ్ అండ్ వార్మ్ ప్లేసెస్, షీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ ద ఫ్యాన్ ఎట్ ఫుల్ స్పీడ్. అదే పాయింట్లోనే ఇచ్చారు, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఇన్ ఆల్ సీజన్స్, నాట్ ఎమ్యులరేటెడ్ బై ఫ్యానింగ్. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాన్ కావాలి అనిపిస్తుంది తనకి, కానీ ఫ్యాన్ వలన ఎమ్యులరేషన్ ఏమి లేదు ఆ స్వెట్స్ కానీ ఏమైనా. 12th పాయింట్లో వచ్చేసి craved for cool air. Even though she craved for cool air, she was averse to ice creams, కూల్ డ్రింక్స్. అంటే బేసిక్గా తన హార్ట్ పేషెంట్ అని అర్థమవుతుంది. ఎక్సెప్ట్ అర్టికేరియల్ ర్యాష్, ఇచ్చింగ్. మానసిక లక్షణాలే మెయిన్ ఇక్కడ. అవి ఎలా అంటే 6th పాయింట్లో మెంటల్లీ వర్రీడ్ డ్యూ టు బిజినెస్ లాసెస్ అని చెప్పారు. ఆల్ ద షీ యూజ్ టు థింక్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యూజ్ టు ఫియర్ దట్ దే మే బికమ్ పూర్. షీ కుడ్ నాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ షాక్. ఇక్కడ చూడండి ఈ లాస్ట్ సెంటెన్స్, షీ కుడ్ నాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ షాక్. ఇది సెకండ్ షాక్. ఫస్ట్ షాక్ ఎక్కడ అయిందండి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ మునిగి పడిపోయారు చూడు, 7th పాయింట్ అనుకుంటా, 11th పాయింట్. అది మెయిన్ షాక్ అక్కడ. తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ 6th పాయింట్లో మళ్ళీ బిజినెస్ లాస్ రావడం. సో దానివల్ల ఇవిడికి ఇంకా ఆల్రెడీ ఆ భయం అనేది కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పారు కదా ఆ పడిపోయిన తర్వాత నుంచి, ఇది యాడ్ అయింది అనమాట. ఇది అప్పుడు షీ కుడ్ నాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్సిడెంట్ అనలేదు ఆయన, షాక్ అన్నారు. అంటే అప్పుడు షాక్ అయింది, సెకండ్ టైం షాక్ అయ్యారు. దీని కాన్సిక్వెన్స్ ఏమొచ్చింది, 7th పాయింట్ స్లీప్లెస్నెస్, ఇదంతా చెప్పారు. అంటే బుజ్జిగారు అది కేస్ టేకింగ్ చేసేటప్పుడే అది షాక్, టెన్షనా ఏమిటి అనేది ఆయన డీటెయిల్గా తీసుకున్నారు. అయితే ఇది ఎలా చెప్పగలిగారు ఆయన అంటే ఆ స్లీప్లోనే, ఆ 7th పాయింట్లోనే ఆ డ్రీమ్స్ చూడండి, హైట్ నుంచి పడిపోవటం. అంటే ఆవిడ బికమ్ పూర్ అన్నది కదా ఆవిడ, అంటే మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవడంలో అంటే కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా సౌండ్ లెవెల్లోంచి కిందకి పడిపోవటం అనమాట, నీళ్ళల్లో పడిపోయినట్టు. ఇది కూడా అంతకుముందు షాక్ది. రిపీటెడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే కళ ఏంటంటే ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ అంతా అక్కడ దిగిపోయినట్టు, మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కలేకపోయినట్టు. అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు పూరైపోయి రోడ్డు మీద పడిపోతారేమో అన్న ఆ భయం దానికి కళ్ళై వస్తుంది. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్ చూస్తే 5-6 months నుంచి ఇరిటబిలిటీ అండ్ యాంగర్ వైలెంట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడం అండ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడం, పిల్లల్ని కొట్టడం. లెటర్ రిపెంటెడ్ ఫర్ ఇట్. ఈ రిపెంటెడ్ ఫర్ ఇట్ అనేది లేకపోతే మనం క్యామిల్లానే వెనకాడేమో ఆలోచించవచ్చు, కానీ ఆవిడ రిపెంట్ అవుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పటిదాకా ఆవిడ ఇరిటబిలిటీ గురించి ఏమీ చెప్పలేదు ఎక్కడ కదా, భయం, ఈ కంగారు వీటి గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ 5-6 months నుంచి ఆవిడ కోపం అది పెరిగిందంటే మనం అది ఏమనుకోవాలి, లోపల ఉన్నటువంటి టెన్షన్ కానీ అప్రహెన్షన్ కానీ
బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఎంతో కొంత, అంటే డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. ఇవన్నీ మనకి రేపు పొద్దున మెడిసిన్స్ వేయడానికి ఉపయోగపడతాయి కేసులు సమగ్రంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. మళ్ళీ 14th పాయింట్ చూడండి. టెన్షన్ పడుతున్నాను అని ఎలా పడుతున్నారని ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ 14th పాయింట్లు చెప్పారు. apprehension that some bad thing might happen, constant worry and tension of the mind, fainting by hearing bad news. ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది వాడు ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మైండ్ లో ఈ కాన్స్టెంట్ వర్రీ చెప్పారు కదా, ఈ టెన్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్, వీటి వల్ల మనకి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు డిప్రెషన్ లో ఉన్నారని అర్థమైపోతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం 15th పాయింట్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏమైంది, మెమరీ పూర్ అయ్యింది, ఒక చోట పెట్టి ఇంకో చోట వెతుక్కోవడం ఉంటుంది. ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ పాయింట్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు అనడానికి ఏంటంటే 18th పాయింట్ లో షీ వాజ్ మొరోజ్, విచారంగా ఉండటం, డల్, యూజ్ టు సిట్ అలోన్, నలుగురిలో ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకా డిప్రెషన్ లో ఉందని కన్ఫర్మ్ గా 19th పాయింట్, ఈజీలీ మూవ్ టు వీప్, aggravation by consolation, while reporting her mental symptoms she wept, she could not bear jokes. లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ అంటే 18th అండ్ 19th పాయింట్ ని కానీ చూస్తే మనకి యాసిడ్ ఫాసా పలస్టిల్ అన్న అనిపిస్తుంది, లేదా డ్రీమ్స్ ని బట్టి చూస్తే మనకి ఆరబెట్టేమో అనుకుంటాం. కానీ బుజ్జి గారు ఇలాంటి కేసెస్ ని ఎలా చూడాలి అనేది మనకి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో చెప్పారు. ఇంకా అది ఎలాగా అనేది మనం ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్నాం కదా, ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లోకి వెళ్తే అర్థమవుతుంది. 15th అక్టోబర్ 81 ఇంకొక డాక్టర్ క్యాల్కేరీ కార్ప్ 200 వేశారు. బహుశా ఎలా వేసుంటారు, ఈ టెన్షన్ పడతాం, ఈ అప్రహెన్షన్, లోపల బాధపడతాం, ప్లంపీ షార్ట్, బిజినెస్ లాసెస్, ఫెయిల్యూర్, ఫ్యూచర్ గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా క్యాల్కేరియస్ లో అని వేశారు. కానీ నో రిలీఫ్ అని 12th ఈకే గారు ఓపీఎం 1M వేశారు. అంటే ఆయన అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ మొదలైంది, ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అనేది చూసుకుని ఆ పడిపోయిన దాని తాలూకు షాక్ కి బేస్ చేసుకుని అది వేశారు. అక్కడి నుంచి తగ్గుతూ వస్తాయని చెప్పి వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే అది నిజంగానే బెటర్ అయింది. ఆవిడ 3-4 months బాగున్నారు ఆవిడ. కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు 1M వేశారు. అయితే ఆ తర్వాత ఈవిడ హెడేక్ వచ్చింది, సివియర్ గా ఉందని ఎక్స్పోజర్ టు సన్, ఈ కాజేషన్ బేస్ చేసుకుని గ్లోనైన్ వేసుంటారు అప్పుడు ఎండాకాలం కూడా కాబట్టి. అయితే స్టాఫ్ సాగ్రే 1M వేశారు ఆ మెంటల్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇంకొకళ్ళు ఎవరో. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆల్రెడీ ఆవిడకి చూసే విధానం మనం ఇందాక అనుకోలే, యాసిడ్ ఫాసో పల్స్టిల్లానో ఏదో పారం పెట్టో పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది కేసు చదివితే అని. అంటే అక్కడ మాస్టర్ గారి వ్యూని అక్కడ మిస్ అవడం వల్ల ఏమో సంథింగ్ నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు స్టాఫ్ సైకిల్ వేశారు 1M. ఈ ఆపరేషన్ ఇవన్నీ స్టాఫ్ సైకిల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ తర్వాత ఏమైంది, మళ్ళీ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎక్యూట్ ఏదో వీటిలో వచ్చింది ఓ చుట్టూ, అగైన్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, ఈకే గారు మళ్ళీ ఓపియం 202 doses వేశారు. అవే సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి కదా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక డ్రగ్ తో బెటర్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు నువ్వు డ్రగ్ మార్చకు అని కెంట్ గారు చెప్పారు. నేను లాస్ట్ సెమినార్ లో చెప్పాను, 4 points చెప్పారు ఆయన. అది 4th పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఆ డ్రగ్ ఇది పనిచేయటం లేదు, మన కెంట్ లెక్చర్స్ ఆన్ ఫిలాసఫీలో కూడా వస్తుంది ఇది. అంటే ఇంక ఈ డ్రగ్ ఇది పనిచేయటం లేదు అని మనకు అనిపించినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకో డ్రగ్ తెలియదేమో అని ఆలోచించాలి తప్ప ఈలోపు ఆలోచించదని చెప్పారు ఆయన. అయితే ఏమైంది, ఇక్కడ ఏం సిమ్టమ్స్ అప్పటిదాకా లేని కొన్ని సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఏంటవి, వీక్నెస్, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్, షుగర్ ఇన్ ద యూరిన్ లో బ్లడ్, ఎగ్జాషన్, మెంటల్స్ అన్ని సేమ్ గా ఉన్నాయి. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, ఆల్రెడీ ఓపియం 202 doses వేశారు. ఇవన్నీ వీక్, సఫరింగ్ ఎక్కువ ఉంది కదా ఫిజికల్ లెవెల్లో అన్నట్టుగా, డైరెక్ట్ 1M వేయడం అని ఇబ్బంది అని. అయితే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ సోర్ణం వేశారు, అది ఇంటర్కరెంట్ గా వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే బెటర్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ కాబట్టి 1M వేశారు. దీంతో స్లీప్ అది బెటర్, కాన్స్టిపేషన్, వీక్నెస్ ఇంప్రూవ్డ్. మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ వేశారు. కానీ అంటే జనరల్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది కదా, స్లీప్, కాన్స్టిపేషన్, వీక్నెస్. అంటే ఇక్కడ మనకు సోరణం పనిచేసినట్ట, ఓపియం పనిచేస్తున్నట్టు, అంటే ఆబ్స్టికల్ తీసేసి కదా ఓపియం పనిచేసేలా చేస్తుంది.
అందుకని ఈ జనరల్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని రెండోసారి సోర్న 1M వేశారు ఆయన. పనిచేసింది అది. ఆ తర్వాత పనిచేసి ఎక్కడ దాకా డిసెంబర్ దాకా పనిచేస్తుంది. నా డిసెంబర్లో వేశారు 1M. అయితే ఏమైంది, సెకండ్ డోస్ వేసిన తర్వాత అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ లేక ఏమైంది, ఫెయింటింగ్ ఫిట్ వచ్చింది. అంటే ఆల్రెడీ సిమ్టమ్స్ చెప్పారు ఒకసారి, ఏమైనా బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంటే ఫెయింట్ అయిపోతాం. ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్, కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఇది చాలా బ్యాడ్ సిమ్టమ్ కదా. అంటే ఇది అప్పుడు అందుకని చైనా వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇమీడియట్ గా రికవర్ అయ్యారు. సో మళ్ళీ వీక్ అయినప్పుడు మళ్ళీ చైనానే రిపీట్ చేశారు. 2-3 సార్లు 1M దాకా వెళ్ళారు. ఇక్కడ దాకా ఏమవుతుంది, 2 years అయింది, కంప్లీట్ అయింది ఏది ట్రీట్మెంట్ చేసి. అంటే ఒక రాంగ్ మెడిసిన్ పడటం అనేది, అది హైపోటెన్సీలో ఎంత ఇలాంటి బ్రేక్ డౌన్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా, కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ ని డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది మొత్తం. అది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎలా అంటే ఆయన 16th May 1983లో టోటాలిటీ మొత్తం చేంజ్ అయింది. అప్పుడు ఏం డెవలప్ అయినాయి, దేంతో వచ్చారు, పాలియూరియా, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్, ఫీట్, ఎక్సెసివ్ థర్స్ట్. అందుకని సల్ఫర్ స్టాఫ్సైక్ల తర్వాత నుంచి ఏదో ఒకటి సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్ అవుతూ ఉన్నాయి ఫ్రీక్వెంట్ గా. అని సల్ఫర్ 200 వేశారు అనుకుంటున్నాను. అది నేను ఇంటర్ కరెంట్ గా వేశారని నాకు అనిపించలేదు. మరి యాంటీసోరిక్ గానే వేశారనుకుంటున్నాను, యాంటీసోరిక్ డ్రగ్ కింద. అంటే ఆ రిపిటేషన్, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అని, ఆ మయాజం కట్ అవ్వకపోతే తగ్గదని వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సిమ్టమ్స్ ని కూడా సల్ఫర్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి, బర్నింగ్ అవన్నీ. మళ్ళీ వేసారు కానీ పెద్ద మార్పు లేదు. అది నేను యాంటీసోరిక్ గా వేసి ఉంటారని ఎలా అనుకుంటున్నానంటే, తర్వాత వేసిన డ్రగ్ నాట్రమూర్ 30 వేశారు ఇక్కడ, అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇది సల్ఫర్. మామూలుగా అయితే ఏంటి, ఇంటర్ కరెంట్ గా వేస్తే దానికి ముందు వేసిన డ్రగ్గే రిపీట్ చేయాల్సి ఉండేది. నాట్రమూర్ వేశారు 30, అది కూడా యాంటీసోరిక్ డ్రగ్ కదా. దాంతో అంటే నాట్రమూర్ గుడ్డిగా వేసేయలేదు, ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆ బర్నింగ్ ఇవన్నీ తీసుకున్నారు, హెడేక్ ఇవన్నీ తీసుకుని 15th పాయింట్లో ఆ మెమరీ తగ్గటం ఒకటి. నెక్స్ట్ 16th పాయింట్ సౌండ్స్ బేర్ చేయలేకపోవడం, సౌండ్స్ అదొకటి ఉంది. నెక్స్ట్ నాట్రమూర్ సిమ్టమ్స్ 18th పాయింట్, వాడు ఎప్పుడు విచారంగా ఉంటాడని చెప్తారు, అదొకటి. కన్సలేషన్, అగ్రవేషన్ అని కూడా చెప్పారు కదా 19th పాయింట్, ఊరిని ఏడవడం. ఇవన్నిటిని కన్సిడర్ చేసి ఈయన సోరిక్ డ్రగ్ నాట్రమూర్ ఇచ్చుంటారని నేను అనుకున్నాను. సో అది ఇది కరెక్ట్ అనడానికి గుర్తు ఏంటంటే షీ ఫెల్ట్ బెటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది అంటే ఇప్పుడు ముందు 30 వేశారు, అసలే కేసు ఇలా ఉంది కదా, అసలు వేసి చూస్తే ఏదైనా కొంచెం బెటర్మెంట్ ఉంటే మళ్ళీ 200 వెళ్ళొచ్చు అని. ఇది అనంతకృష్ణ గారు దగ్గర నేను చూశాను ఇలాగా. అంటే ఆయన గబక్కన కేసు చాలా సఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక డ్రగ్ వేసినా తగ్గలేదు, రెండో డ్రగ్ మూడో డ్రగ్ వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈయన ముందు చెక్ చేసుకుంటారు అక్యూట్స్ లో బ్యాప్టిషియానా కాదా అని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, 200 days ఒకసారి చూసుకుని, అంటే 1M వేసేయాల్సిన కేసులో అప్పుడు వేసి కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చింది అని మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్ అయిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఆగరు, 1M వేసిస్తారు. అప్పుడు ఇంకా ఖచ్చితంగా తగ్గి తీరుతుంది, ఎందుకంటే ఆ మంది అదే అని డ్యూటీ అయ్యండి. అలాగే ఇక్కడ నాట్రమూర్ 30 years వాళ్ళు 200 వేసారు, బెటర్ అయింది. అయితే ఈ నాట్రమూర్ వేసిన 1 month కి బాయిల్ వచ్చింది స్పైనల్ ఏరియాలో. నేను అనుకోవటం అంతకుముందు ఏకేటి బోన్స్, అదే టీబీ బోన్స్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు టీబీ అయి ఉండకపోవచ్చు కానీ దాన్ని సంబంధించినట్టుగా ఏమన్నా వచ్చిందేమో నేను అనుకున్నాను. అప్పుడున్న సిమ్టమ్స్ ని బట్టే ఆస్నికాలు వేశారు, సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకున్న ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్. కానీ తగ్గకపోయేటప్పటికి వారియోలినం వేశారు. మళ్ళీ వారియోలినం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఎందుకు వేస్తారు, విపరీతమైన సఫరింగ్ అది ఉంటుంది. స్మాల్ పాక్స్ వాటిని తయారు చేస్తారు, స్మాల్ పాక్స్ బొబ్బల్లా ఉంటాయి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ బాయిల్ ఎలా మారింది, వారియోలినం వేసినా తగ్గలేదు, ఇవేం తగ్గలేదు. అప్పుడు ఈయన పర్పుల్ కలర్ లోకి మారింది, వితౌట్ ఎనీ కంటెంట్ ఇన్సైడ్. పెయిన్ వాజ్ హై డిగ్రీ, నో స్లీప్ ప్రీవియస్ నైట్. ఇది ఈ పర్పుల్ కలర్ లోపల కంటెంట్ లేకపోవడం, మొన తేలకుండా ఉండటం,
ఇవంతా కూడా కార్బో యానిమల్స్ కీ పాయింట్, అందుకని 200 వేశారు. అది వేసాక ఏమైంది, నిద్రపోయారు, కొంచెం బెటర్, సైజ్ మాత్రం పెరిగింది బాయిల్ది, అందుకని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ బుజ్జిగారు ఏం చేశారు, అగైన్ పెయిన్ వాజ్ సివియర్ అంటే రిపీట్ చేసి బుజ్జిగారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వమని చెప్పారు ఆవిడ. అంటే ఇక్కడ కొన్ని కేసెస్లో అండి మనం దగ్గరుండి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే పేషెంట్స్కి తెలీదు ఇది చెప్పాలి ఇది చెప్పకూడదు, ఇది చెప్పాలి అనేది తెలియకపోవడం, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అటెండెన్స్ అంత అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి నేచర్ లేకపోవడం అవడం వల్ల కూడా మనం కేసు మిస్ అయిపోతాం. అందుకని ఇలాంటప్పుడు మాస్టర్ గారు కూడా చూడండి, మందు చెస్ట్ ఈకే గారు చెస్ట్ తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడే కూర్చుని డే అండ్ నైట్ వేసి మందులు తగ్గాక వచ్చే వాళ్ళని కొన్ని చోట్ల చెప్తూ ఉంటారు కదా. బుజ్జి గారు కూడా అలాగే, అందుకని అలా హాస్పిటల్ తన నర్సింగ్ హోమ్ లో బెడ్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ నుంచి ఆయన ట్రీట్మెంట్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో అసలు. దాంతో బెటర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి కార్బోయామల్స్ ఫస్ట్ టైం వేసినప్పుడు సెకండ్ అప్పుడు ఆయన అందుకని సెకండ్ డోస్ కూడా వేశాక పెద్ద చేంజ్ లేదు, ఫస్ట్ డోస్ కున్నంత చేంజ్ దీనికి లేదని 1M వేశారు డైరెక్ట్ గా. అప్పుడు బాయిల్ బర్స్ట్ అవడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత తూజా వేశారు కానీ నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు వేశారు తూజా. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఈవిడ సెమీ కాన్షియస్నెస్ వీటిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, హార్ట్ బాండింగ్ పల్స్, ఇవి ఓపియం సిమ్టమ్స్ కదా అందుకని వేసుంటారు. సెమీ కాన్షియస్ లోకి వచ్చింది కానీ రికవర్ అయింది ఆ సెమీ కాన్షియస్ నుంచి. మళ్ళీ 200 రిపీట్ చేస్తే 2 more అల్సర్స్ వచ్చాయి ఆవిడకి. ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇక్కడ సల్ఫర్ ఇంటర్ కరెంట్ గా వేసుంటారని అనుకున్నాను, కానీ తర్వాత ఏవో హిస్టరికల్ మట్టరింగ్ డెలీరియం ఇవన్నీ వస్తే IOCMS వేశారు కానీ దాంతో పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోయింది ఆయన. ఆ తర్వాత ఇక్కడ బుజ్జి గారు ఇలాంటి కేసుల్లో IOCMS ఏంటండి అనిపిస్తుంది. బుజ్జి గారు ఒకసారి గ్యాంగ్రీన్ కేసు, నెక్రోసిస్ అంటారు కదా, గ్యాంగ్రీన్ ముందు వచ్చేటువంటి స్టేజ్, నల్లగా అయిపోవడం, కుళ్ళిపోలేదు ఇంకా, ఆవిడకి హై ఫీవర్ వచ్చింది. వస్తే అప్పుడు బుజ్జి గారు నన్ను వెళ్ళి చూసి రమ్మన్నారు ఆవిడ ఎలా ఉందని. వెళ్తే వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పాటలు పాడుతుంది ఆవిడ, చాలా చక్కగా పాడుతుంది ఆవిడ. అసలు ఆవిడకి అంతకుముందు పాటలు పాడటం అలాంటిది ఏమీ లేదు. అది చూసి బుజ్జి గారికి వచ్చి చెప్పాను, IOCMS వేశారు ఆయన. దాంతో ఆవిడ నెక్రోసిస్ అది కూడా తగ్గిపోయింది. పెద్ద ఆవిడ, చాలా ఛానల్ బతికారు ఆవిడ. అయితే ఇక్కడ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ మనకి బుజ్జి గారు అబ్జర్వ్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడిందని అనిపించింది. ఎందుకంటే IOCMS పెద్ద బెటర్మెంట్ లేదు. ఆ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద అల్సర్స్ టర్న్డ్ బ్లాక్, అంటే ఇది చాలా వెరీ బ్యాడ్ సిమ్టమ్, గ్యాంగ్రీనస్ కండిషన్ లోకి మారిపోతుంది, ఇదే వ్రణంలోకి మారిపోతుంది, ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. షీ కుడ్ నాట్ బేర్ హీట్ ఇన్ ద రూమ్, వాంటెడ్ కూల్ అప్లికేషన్ స్కూల్ ట్రీస్. సికల్కర్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. సార్ మా మదర్కి పంటి నొప్పి వస్తే బుజ్జిగారు 2-3 మందులు వేశారు కానీ తగ్గలేదు. ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నావా అని అబ్జర్వ్ చేస్తే తను నేను హాస్పిటల్కి సాయంత్రం బయలుదేరి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటే బండి తీసుకుని తను గేట్ వేయడానికి వచ్చారు. వచ్చి అక్కడే హ్యాండ్ పంప్ ఉంటే నీళ్లు తను అక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అన్నానంటే పంపు నీళ్లు కొట్టుకొని నోట్లో వేసుకుని బొగ్గలో ఉంచుకుంటోంది, పుక్కిలింత పట్టినట్టుగా ఉంచి కొంచెంసేపటికి ఊసేస్తుంది. ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ ఏంటంటే చల్లగా ఉంటాయి కదా, అవి పట్టుకుంటే కొంచెం బాగున్నట్టుగా ఉంది, మళ్ళీ అవి మన బాడీ టెంపరేచర్కి కొంచెం వేడెక్కగానే మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అని ఊసేస్తున్నానని చెప్పింది. ఇలా చెప్పిందండి అమ్మ అంటే అప్పుడు సికిల్కర్ 200 వేయమన్నారు. ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ పెయిన్ లేదు. అంటే నాకు ఈ కేసు గుర్తొచ్చి చెప్పాను. అంటే ఈ సికిల్కర్ అనేది గ్యాంగ్రీనస్ కండిషన్స్ లో, ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ కండిషన్స్ లో కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందని చదువుకున్నాను 10th మెటీరియల్ పెడతాను. ఈయన ఆల్మోస్ట్ ఈ సికిల్కర్ తర్వాత లెక్సిస్ ఇలా సిమ్టమ్స్ అవసరాన్ని బట్టి ఇచ్చుకుంటా వచ్చారు. లాస్ట్కి 1M సికిల్కర్ వేస్తే ఆల్మోస్ట్ అంతా హీల్ అయిపోయింది ఆవిడ. 2 డోసులు ఏమో పడినట్టున్నాయి. తర్వాత ఈ పెయిన్ అది కంటిన్యూ అవుతుంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ తక్కువగా ఉందని ఇక్కడ ఇంటర్ కరెంట్ గానే వేశారు సల్ఫర్ 30. అంటే ఇలాగా, అంటే ఇక్కడ ఈ కేసు వచ్చేసి మయాజం, ట్యూబుకులర్ మయాజం. ఆ ట్యూబుకులర్ మయాజము లింగర్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఒకటి చైన్ లాగా సిమ్టమ్స్ వస్తూ పోతూ. అయితే ఈ కేసులో
కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అంటే డ్రగ్ అసలు ఓపియం కాన్స్టిట్యూషన్ అవడం కూడా ఒక బ్యాడ్ ఇది. ఎలా చెప్తున్నానంటే ఈవిడికి ఆ ఓపియం అవడం వల్ల ఏమైంది, స్లోగా రెస్పాండ్ అవుతుంది కేసు మందు వేసినప్పుడు. అది ఒక వెరీ బ్యాడ్. దాని వల్ల కూడా డిలే అయిపోతూ వస్తుంది. అదొకటి. ఆల్రెడీ చాలా సప్రెషన్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఒకటి వైటాలిటీ వీక్ అయిపోయి ఉంటుంది, ట్యూబర్కులర్ మయాజం, ఇవన్నీ కలిసి కేసు ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా అయిపోయింది. ఇంత టైం పట్టింది, 3 years పట్టింది. అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ఎలాగా వెయ్యాలి అంటే, గుజ్జిగారు వాళ్ళు అనవసరంగా వేసిన డోసులు ఏమీ లేవు, జాగ్రత్తగా. అంటే అతడిలో మహేష్ బాబు అది చెప్తారు కదా, జాగ్రత్తగా ఒక ఇల్లు కట్టినట్టు అది చెప్తారు కదా తనిఖీల పని, ఆ టైం అలాగా చాలా నీట్గా వేస్తూ వచ్చారు మందు. మనం 10 మందులు వేయక్కర్లేదు, వేయకూడదు కూడా, అవసరాన్ని బట్టి జాగ్రత్తగా వేస్తే ఎలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయినా సెట్ అవుతుందని నేను నేర్చుకున్నాను వాస్తవం. ఇది నేను చెప్దాం అనుకుంది. నెక్స్ట్ 78 కదా చదవాల్సింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో. అవును మేడం. ఇలా కార్బంకుల్ లాంటి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు అమ్మో చాలా అలర్ట్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది. అంటే క్షణాల్లో మారిపోతూ ఉంటుంది అది. నైట్ చూసి వచ్చి మార్నింగ్ కి తేడాగా ఉంటుంది అది. కొన్ని ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అయ్యేటువంటి డిసీజెస్ కొన్ని ఉంటాయి, అక్కడ మనము చాలా అలర్ట్ గా అంటే ప్రతి చిన్న అబ్జర్వేషన్ కూడా మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఒక చిన్న అజాగ్రత్త నెగ్లిజెన్స్ కూడా కేసుని చావుకి దారి తీస్తుంది, ఇన్క్యూరబుల్ కండిషన్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అలా ఉంటుంది. నాకు ఇప్పటికీ నేను ఫెయిల్ అయిన కేసు అది స్కిన్ కంప్లైంట్ అనుకుని వచ్చారు ఆవిడ, స్కిన్ కంప్లైంట్ అని ఆవిడ కానీ నేను అది చూసుకోలేదు, అది ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ లో ఉంది అని. ఆవిడ పాపం క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఆవిడ చనిపోయారు. నేను ఫెయిల్ అయిన కేసు అది, అంటే నేను అజాగ్రత్త వల్ల. అదనమాట. అంటే ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ అని మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ వేరేగా చేస్తాం కదా, అది క్యాన్సర్ లోకి వెళ్లకుండా ఇంటర్టెంట్స్ వేసుకుంటాం. అదనమాట. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీష గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు